اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں پاکستان رہنما پیپلز پارٹی حافظ غلام محی الدین کی جانب سے گورنر پنجاب کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے جالوں کا ذرا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، وہ شروع گلے سے کرتے ہیں، جو خود کبھی گورنر ہاؤس گئے ہی نہیں، وہ یہاں بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی، لیکن جو جاتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ملاقات نہیں ہوتی۔ میں یہ بالکل گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر اس گورنر ہاؤس کے اندر میں موجود ہوں اور کوئی بندہ اس دروازے پہ آیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اندر نہ آئے اور مجھے ملے۔ اور ہمارے سینئر رہنما عارف خان صاحب جب ان کی مرضی ہوتی ہے صبح 10-11 بجے میرے پاس آ جاتے ہیں اور میرے سے بات کرتے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کا آفس ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور پیپلز پارٹی کا ورکر وہاں جب اس کی مرضی ہے آ سکتا ہے، اور اس کے ہٹ کے پنجاب کی عوام، پاکستان کی عوام، ہماری کرسچن کمیونٹی سارے جب انہیں مرضی ہو وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اور گورنر آفس کی جتنا انفلوئنس ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر اب اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے جو ہے وہ پیچھے کو کھڑا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے ورکر کو کانٹا بعد میں چبھے گا، مجھے درد پہلے محسوس یہاں پہ جو ہے وہ 30 نومبر کو یوم تاسیس کے حوالے سے ہم نے پروگرام بھی کرنا ہے، اس میں ساری سینئر قیادت یہاں پہ بیٹھی ہے کہ ایک جگہ ہم نے پروگرام کرنا ہے اور سب نے وہاں بھرپور طریقے سے شامل ہونا ہے، تاکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے لاہور میں، ان کو 30 تاریخ کو پتہ لگے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہے اور دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی طرح کرسمس کے حوالے سے یہاں بھی مجھے دعوت ملی، 3-4 دعوتیں ریٹن میں ہمیں گورنر ہاؤس میں پہنچ چکی ہیں، باقی جو ہے آپ بھی پہنچائیں گے۔ پھر ہم کرسچن کمیونٹی کا بھی ایک بہت قابل عزت اور بہت بہترین پروگرام کریں گے انشاءاللہ کرسمس کے حوالے سے۔ اور یہاں پہ اقبال صاحب نے کہا کہ ایڈوائزر، تو اس کے لیے میں ان سے معذرت چاہوں گا، گورنر کا ایڈوائزر آئینی طور پہ ہوتا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو 6 مہینے پہلے میں بنا دیتا انشاءاللہ۔ باقی آپ سارے میں نے ٹیم بنا دی ہے گورنر ہاؤس میں، 2 دفتر بنے ہوئے ہیں، جو بھی آتا ہے ان کے پاس بیٹھے، جس کو کال کرنی ہے، ڈی سی کو کرنی ہے، سی پی او کو کرنی ہے، آئی جی کو کرنی ہے، وہ کریں گی بھی، آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے، ان کو بتائیں گی بھی کہ یہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے لوگوں کے کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ باقی کیونکہ میڈیا کا امتحان کافی ہو چکا ہے، آپ نے اگر آپ کوئی پوچھنا ہے تو میں آپ کا جواب دوں۔ دیکھیں دونوں صورتیں ہیں نا، کہ اجازت کے حوالے سے کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی ہے اور پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کرانا چاہتی ہے، ان کا حق ہے کہ انہیں اجازت دی جائے اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ صورتحال تھوڑی مختلف ہے، کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے حکومت اور پی ٹی آئی دونوں میں۔ پی ٹی آئی کو جب بھی اجازت ملی احتجاج کی یا نہیں بھی ملی، انہوں نے پرامن احتجاج کبھی نہیں کیا۔ ان کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی انہوں نے احتجاج کیا، اس احتجاج میں توڑ پھوڑ ہوئی، اس میں نقصان ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ پہ ہوا، سپریم کورٹ پہ کپڑے دھو کے وہاں لٹکائے گئے، پیٹرول بم پھینکے گئے، تو یہ اعتماد کا فقدان ہے۔ اب کوئی بھی بندہ یہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کہے کہ میں پرامن احتجاج کرنا ہے، وہ بندہ ذمہ داری لے کے جی پرامن احتجاج کریں گے تو گارنٹی کوئی نہیں ہے ان کے پرامن رہنے کی، اس لیے یہ والا جو معاملہ ہے یہ دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے۔ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو اس احتجاج کے بارے میں بتا دیا پہلے کویسچن میں کہ اس احتجاج کی پرامن رہنے کی گارنٹی کوئی نہیں ہے،
اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے سب کے سامنے ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں ٹائم پہ انہوں نے پرامن احتجاج کیا تھا, کبھی بھی نہیں کیا. کنٹینر کے حوالے سے آپ نے میرا 5 دن پہلے بھی میں نے بات کی کہ نکلنا نکالنا کسی نے ہے کوئی نہیں یہاں پہ, اور ہم کنٹینر لگا کے اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی خدا نہ خواستہ طوفان آنے والا ہے. کے پی سے ان کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے اکٹھا ہونا ہے, وہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں, وہاں سے وہ لا سکتے ہیں. باقی پنجاب میں اتنا جو ہے اس کے حق میں ذاتی طور پہ نہیں ہوں, اور میں نے کہا کہ اگر 2 دن کے لیے مجھے دے دیں, پنجاب میں اگر کسی جگہ میں کنٹینر بھی نہیں لگاؤں گا, اور اگر کسی جگہ احتجاج یا کوئی پاکستان رہنما پیپلز پارٹی حافظ غلام محی الدین کی جانب سے گورنر پنجاب کے اعزاز میں تقریب, جس سے گورنر پنجاب خطاب کر رہے ہیں کہ موٹر وے آج رات 8 بجے سے تا حکم ثانی بند. لاہور سے اسلام آباد اور سیالکوٹ تک موٹر وے بند. اسلام آباد سے پشاور اور پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک موٹر وے بند. M1, 2, 3, 4 اور M11 بند ہوں گی. مرمتی کاموں کے باعث موٹر وے کو 8 مقامات سے بند کیا جائے گا. ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ موٹر وے آج رات 8 بجے سے تا حکم ثانی بند ہو جائے گی. لاہور سے اسلام آباد اور سیالکوٹ تک موٹر وے بند ہوگی. اسلام آباد سے پشاور اور پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک موٹر وے بند کیا جائے گا. M1, 2, 3, 4 اور M11 بند ہوں گی. مرمتی کاموں کے باعث موٹر وے کو 8 مقامات سے بند کیا جائے گا. مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر وے کو بند کیا جا رہا ہے. موٹر وے آج رات 8 بجے سے تا حکم ثانی بند ہو جائے گی. لاہور سے اسلام آباد اور سیالکوٹ تک موٹر وے بند کر دی گئی ہے. اسلام آباد سے پشاور اور پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک موٹر وے بند کیا گیا ہے. M1, 2, 3, 4 اور M11 اب بند ہوں گی. مرمتی کاموں کے باعث موٹر وے کو 8 مقامات سے بند کیا جائے گا. موٹر وے جانب اسلام آباد تمام پوائنٹ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. موٹر ویز کو مختلف مقامات سے تعمیر و مرمت کے سلسلے میں بند کیا گیا ہے. بابو صابو جانب ٹھوکر نیاز بیگ ٹریفک کو بھجوایا جا رہا ہے. مزید تفصیلات کیا ہیں, کیا ایڈوائزری ہے, جانیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اسرار خان موجود ہیں. جی اسرار خان. جی, مختلف شہروں میں موٹر وے کو 6 مقامات سے بند کیا گیا ہے. موٹر وے پولیس حکام کے مطابق M1 اسلام آباد سے پشاور تک جو موٹر وے ہے اس کو بند کیا گیا ہے. اسی طرح M2 لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کو بھی بند کیا گیا ہے. M3 لاہور سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی. M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان. اسی طرح لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 جو کہلاتی ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا ہے, جبکہ M14 جو اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے ہے اسے جزوی طور پر ہکلا سے یارک تک بند کیا گیا ہے. موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موٹر وے کو مرمتی کاموں کی وجہ سے 2 روز کے لیے بند کیا گیا ہے, اور 25 نومبر کو موٹر وے کو دوبارہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. اس وقت میں بابو صابو انٹرچینج پر موجود ہوں. یہ لاہور کا بڑا اہم داخلی و خارجی راستہ ہے. میرے عقب کے جو مناظر آپ کو اس وقت دکھائی دے رہے ہیں, یہاں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. موٹر وے کو ہر قسم. اسرار خان, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ باکڑیاں کے علاقے بھٹا نمبر 2 کے رہائشی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. سیوریج کے ناقص انتظامات, ٹوٹی پھوٹی گلیاں مکینوں کے لیے وبال جان بن گئی. گلیوں میں سیوریج کا پانی اور گندگی کے ڈھیر جمع ہیں. مچھروں کی افزائش اور مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں. علاقے میں سوئی گیس کے کنیکشن بھی موجود نہیں ہیں. لکڑیاں اور مہنگے گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے. عمیر افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمیر افضل. اس وقت میں موجود ہوں باگڑیاں کے علاقے بھٹا نمبر 2 میں, جہاں کی گلیاں جو ہیں وہ مسائل کی آماج کا بن چکی ہیں. گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہے اور گلیوں میں گہرے گڑھے موجود ہیں, جبکہ گلیوں میں کوڑا کرکٹ کے باعث جو ہے وہ بدبو تعفن کا بھی راج ہے. علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا مشکلات ہیں اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ صورتحال ہے اور کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خیر یہ ہے کہ بارش یہاں پڑ جاتی ہے نا تو یہاں بہت پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, ٹریفک جام ہو جاتی ہے, سڑک بھی چھوٹی ہے اور پھر ٹریفک کی بھی پریشانی ہے. اور پھر یہاں پہ یہ سڑک نہیں بن رہی کہ تقریباً 12 سال ہو گئے. 12 سال ہو گئے یہاں سڑک نہیں بن رہی. اور یہاں پہ نا یہی مسئلہ زیادہ ہے کہ یہ سڑک ایک تو چھوٹی ہے اور پھر ڈبل روٹ ہے, ٹھیک ہے, اور گٹر سسٹم وہ سارا ہے, لیکن گیس یہاں پہ نہیں ہے. گیس ہونی چاہیے یہاں پہ. آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر عرصہ دراز سے جو گلیاں ہیں وہ خستہ حال ہیں, سیوریج کا گندا پانی جمع ہے. یہاں پر بارش کے بعد جو علاقہ ہے عمیر افضل, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ.
शहर में चिंची रिक्शे की बेहंगम पार्किंग से शहरी परेशान है। चूंकि अमरसदू में चिंची रिक्शे की पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, शहर में पार्किंग माफिया और चिंची की बेहंगम पार्किंग की वजह से शहरी परेशान होते नज़र आ रहे हैं और चिंची में बढ़ता इजाफा जो है वो शहरियों के लिए ना सिर्फ परेशान कुन है बल्कि हादसात का भी सबब बन रहा है। शहरियों का कहना है कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जिस तरह से चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम पार्किंग है और उनकी ड्राइविंग है, उससे ना सिर्फ हादसात रोनमा होना मामूल बन चुके हैं बल्कि ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन चुका है। मैं इस वक्त चुंगी पे मौजूद हूँ जहाँ पर फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने सवारियों की खातिर किस तरह से अपनी चिंची जो रिक्शा है उनको बेहंगम अंदाज में पार्क किया हुआ है, जो कि ना सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा कर रहा है बल्कि जो लोग हैं उनको भी गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि चिंचियों के लिए यहाँ तो पार्किंग का अलग इंतज़ाम किया जाए या फिर चिंचियों को इस तरह से जुर्माने किए जाएं या कोई इस तरह की हिकमत अमली तैयार की जाए कि ये ड्राइवर। तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर मूसा रज़ा के तहसील रावी जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे, बारादरी के करीब बरसा दराज से कायम आरजी और मुस्तकिल झुग्गियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने मुतल्लिका हुकाम को तहसील रावी जोन के मुख्तलिफ मकामात पर आरजी और मुस्तकिल झुग्गियों को फिलफोर क्लियर करने के अहकामात सादर किए। डीसी लाहौर ने कश्मीर पार्क में सीवरेज के नाक़िस इंतजाम पर वासा हुकाम से बरहमी का इजहार किया। सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि किसी किस्म की कोई आरजी और मुस्तकिल झुग्गियाँ कायम ना हों। मुल्क भर से मुख्तलिफ ज़िले चैम्बर्स के नौमुंतखब सदूर की फेडरेशन चैम्बर आमद, सनत और तिजारत के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों की शिरकत। फेडरेशन चैम्बर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल इकॉनमी, IPPs और एनर्जी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फेडरेशन चैम्बर की दावत पर मुल्क भर से मुख्तलिफ ज़िले चैम्बर्स के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया। सदर फेडरेशन चैम्बर आतिफ इकराम शेख का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल इकॉनमी का डाटा मुरत्तिब कर रहे हैं। इकॉनमी पे हमने एक काम शुरू किया हुआ है, उस पे ये है कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 166 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसपे हमने प्राइमरी लेवल 106 पे काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 45 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम काम कर चुके हैं। ज़की एजाज का कहना था कि पंजाब हुकूमत की मिस मैनेजमेंट की वजह से मसाइल का सामना है। स्मोक पर खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ, लॉकडाउन पर पाबंदियों का सामना रहा। तारिक महबूब राना का कहना था कि रिटेल सेक्टर ही कंप्लायंस करता है, पूरा साल 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा जा रहा है। रेवेन्यू में 600 मिलियन का नुकसान होगा। स्कूल बंद किए गए, चेन स्टोर्स हैं जो उनको बंद किया गया। मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग वाबस्ता है और ये वो इंडस्ट्री है जो कि टैक्स भी पे करती है। नोटिफिकेशन आया है, हैरान कुन बात यह है कि हालात बेहतर होने के बावजूद रिटेल को उन्होंने कहा जी कि आप पूरा साल 8 बजे तक बंद रहेंगे। फैक्चुअली एक हफ्ते में अगर 8 बजे तक दुकानें अगर हम बंद करते हैं, एक हफ्ते में 2.7 अरब रुपए का रेवेन्यू का लॉस है। फेडरेशन चैम्बर और मुख्तलिफ चैम्बर्स की क़यादत का यक जुबान कहना था कि पॉलिसी साजी में फेडरेशन चैम्बर को शामिल किया जाए। जनरल आसिम मुनीर के विजन के मुताबिक इकॉनमी को बहाल कराएंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के फातह तलबा के एजाज़ में तकरीब यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से एहतमाम किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने फातहीन फातिमा अली और अयान मोहसिन को नक़द-ए-नमा तारीफ़ी असनाद पेश की। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम यूनिक हेड ऑफिस में ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के फातह तलबा के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। तकरीब की सदारत चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने की। अब्दुल मनान खुरम ने गज़ल गायकी में गोल्ड मेडल और 4 कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल करने पर फातिमा अली और अयान मोहसिन को नक़द-ए-नमात और तारीफ़ी असनाद पेश की। तकरीब में डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी और एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला समेत यूनिक हेड ऑफिस के दीगर अहदेदारान ने शिरकत की।
चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मोहम्मद नईम मीर ने कहा कि एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है, मगर ताजरों और आम शहरियों की नकलो हरकत नहीं रुकनी चाहिए। 24 नवंबर के एहतजाज की मुखालफत करते हैं। अंजुमन ताजरान के सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नईम मीर का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुल्क और खसूसन दारुल हुकूमत को मफलूज करना चाहती है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एहतजाज को रोका जाए। ये चाहते हैं कि सड़कें ब्लॉक हो और खून खराबा हो। पाकिस्तान डिफॉल्ट जोन से बाहर आ गया है। ये मौसूफ जो एहतजाज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट जोन में छोड़ के चले गए थे। रियासत में ऐसा नहीं हो सकता और न ही हम ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत करते हैं। सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट का कहना था कि सबसे ज्यादा अमन और अमान का मसला KPK में है। बानी PTI पहले अपने बच्चों को 24 नवंबर के धरने में बुलाए, फिर अवाम बाहर निकले। खुदारा इस मुल्क में दहशत गर्दी की जो इस वक्त बहुत ज्यादती हो रही है और हर जगह पख्तूनख्वा में ये ज्यादा दहशत गर्दी आपने सुना भी, इनसे खबरदार इनको करना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की खातिर सोचें जिस मुल्क में आपने रहना है। नईम मीर का बानी PTI को मुखातिब करते हुए कहना था कि आपको जेल में देसी मुर्गी दस्तयाब, वर्जिश करने की इजाजत है। आप बताएं कि आपने अपने दौरे हुकूमत में कौन सा मंसूबा मुकम्मल किया। कैमरामैन राना अयाज के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। लीगी रहनुमा साजदा ताड़र की N127 में खुली कचहरी अहले हल्का के मसाइल सुने, हल के लिए अहकाम जारी किए। लीगी रहनुमा साजदा ताड़र ने मरकजी दफ्तर N127 टाउनशिप में खुली कचहरी लगाई। PSO 2 वज़ीर आला इत्ताअत व नशरियात शहबाज तालिब, असद इब्रार, लीगी रहनुमा सैयद इमरान अलीम शाह, शहबाज चदर, साबिक काउंसलर मोहम्मद इकबाल ने शिरकत की। एजाज सुलहरी, अजमल हाशमी, अशफाक चट, सगीर अवान, ताहिरा अजीज, रुखसाना ताज और दीगर भी शरीक हुए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत एडवोकेट की ऑल पाकिस्तान स्मॉल स्टील रीरोलिंग मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लिटन रोड APD ऑफिस में होने वाली मुलाकात के मौके पर सदर लाहौर टैक्स बार शहबाज सदीक के ज़ेर क़यादत टैक्स बार वफ्द की भी आमद हुई। मलिक लियाकत एडवोकेट और अनांस एडवोकेट ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बार एसोसिएशन के किरदार पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन स्टील रीरोलिंग मिल्स एसोसिएशन चौधरी शेर कुचर, सदर महर जमील और दीगर भी शरीक हुए। DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर कैंटवियन पुलिस का फ्लैग मार्च। SP कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। STPO बगवानपुरा मकसूद कुचर ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च में STPOs और SHOs की शिरकत। तमाम थाना जात की गाड़ियां, डॉल्फिन, पीरू भी फ्लैग मार्च में शामिल। फ्लैग मार्च शालमार चौक, दरोगावाला से सदर गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च बिलखसूस हॉट स्पॉट्स और डेटरेंस पॉइंट्स पर किया गया। पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह अलर्ट है। इकबाल टाउन डिवीजन में भी फ्लैग मार्च किया गया। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च में पुलिस, डॉल्फिन, PRU के एहलकारों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च SP इकबाल टाउन के दफ्तर मुस्लिम टाउन से शुरू हुआ, जो वहादत रोड, मुल्तान चुंगी, ठोकर न्याज बेग, सब्ज़ार, मिल्लत पार्क, समनाबाद, गुलशन रावी, गुलशन इकबाल और नवाकोट से होता हुआ दोबारा मुस्लिम टाउन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। SP इकबाल टाउन का कहना था, लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह अलर्ट है। लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस ने शहर की अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट और एलिट फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह ताड़र की क़यादत में लिबर्टी चौक से शुरू किया गया। इसमें पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट और एलिट फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च मेन बुलेवार्ड, गलबर्ग, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, कोट लखपत और काहना के इलाकों में किया गया। पंजाब आर्ट काउंसिल दी आर्ट एंड कल्चरल फोरम के प्रोजेक्ट्स में मदद फराहम करेगी। पंजाब आर्ट काउंसिल और दी आर्ट एंड कल्चरल फोरम के दरमियान MOU दस्तखत हो गए। शादमान में पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट और दी आर्ट एंड कल्चर फोरम के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट के दफ्तर में मुनाकिद की गई। तकरीब की मेहमान खसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंफॉर्मेशन एंड कल्चर शाजिया रिजवान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट मोहम्मद नवीद माजिद, चेयरमैन काउंसिल ऑफ आर्ट राव दिलशाद अली, डायरेक्टर ऑपरेशन मुगीस बिन अजीज और दीगर भी शरीक थे।
काम करके इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे और ईडी पुकार का इसमें अहम रोल है। और जिस आर्ट्स एंड कल्चर को फ़रोग़ करने के लिए सीएम पंजाब का एक विज़न है कि हमारी जो यूथ है वो इस कल्चर को प्रमोट करे, आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करे। और मैं जितना पंजाब में हर जगह जाके विज़िट्स करती हूँ और इनके साथ जब मैंने इनकी एग्जीबिशन, इनकी बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने विज़िट किया, उनकी यूनिक चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ये बड़ा अच्छा साइन भी है कि इनका जो एज अ टीम हमारे साथ काम करना। सर्दियों की आमद, यखनी और कॉर्न सूप के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। शहर के मुख्तलिफ मकामात में यखनी और कॉर्न सूप के स्टॉल सज गए हैं। मज़ीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। मौसम सरमा के गर्म मशरूबात की अगर सौगात की बात की जाए तो जो सूप है वो एक सौगात समझी जाती है। वैसे तो लाहौर भर में जो सूप हैं वो दस्तयाब होते हैं, लेकिन रंगमहल में मलिक यूसुफ चिकन कान सूप जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लोग हैं ना सिर्फ लाहौर भर से बल्कि दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर आकर जो सूप है उससे महजूज होते हैं। कुछ दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बताइएगा कहाँ से आए हैं, सूप पी रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, हम शादरा से आए हैं और काफ़ी बार इधर आए हैं। ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और काफ़ी इनका जो है ना, हम हर सारी जो जितनी भी सर्दियाँ हम इधर आके सूप पीते हैं, इनका हमें सूप जो है ना बहुत अच्छा लगता है। इनका सूप अच्छा लगता है, क्या खास बात है सूप की? जी बहुत प्यारा सूप है। हसनैन औलख अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।